100% सही कह रहे ने आंटी जी। जैस्मिन आंटी ये वही कुड़ी है जिसने मैनू पुश करके मेरी ड्रेस खराब की सी। एंड इन्ना ही नहीं, इन्हें मेरी रिस्ट भी मरोड़ी सी। स्टिल इजली फिंगर्स के निशान मेरी रिस्ट ऊपर ने। शी इज सच अ अनसिविलाइज्ड गर्ल। पता है कितना रूडली बिहेव किया इसने मेरे नाल। अच्छा मेरा तो दस दिता, अपनी करतूत भी तो दस। तू भी तो जानबूझ के मेरे बाबूजी की बेइज्जती की सी। बस ऐसे ले तेरे कीते दा जवाब ना मैं तेरे तरीके नाल ही दिता। मेरा उस तस्वीर नूं साड़न दा कोई इरादा नहीं सी। मैं तो बस वड्डी मालकी नूं अग तो बचा लई, उन्हां नूं परे कीता सी। ते मेरा रब जानदा है। एक सेकंड, हुणे फैसला हो जाएगा कि सच कह रही है या झूठ। किवें? भाई साहब ये कह रही है ना कि इहदा रब जानदा है कि सच है या झूठ, क्योंकि एक रब ही तो रह गया इहदे बिहाफ ते थल्ले आके जवाब देण लई। मेरी मॉम जस्ट स्टॉप ऑल ऑफ दिस। मैनू रिया ते बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आई थिंक सानू इस कुड़ी दी भी गल एक बारी सुन लेनी चाहिए सो दैट शी कैन शेयर हर साइड ऑफ स्टोरी। जास्मिन, आर यू लिसनिंग? तो मैनू ते रिया नू अपने घर पार्टी ते इंसल्ट करवाने नू बुलाया सी। Is this what best friends do? फिर कोई अपर क्लास या वेल्दी फैमिली की कुड़ी हुंदी ते तामी सी। एक ड्राइवर दी कुड़ी ले मेरी रिया दी इंसल्ट कर रहा। किथे ने दे मैनर्स? पूरा होना दी गल्लां दा मन्निया जांदा जिन्हां दी थाड़ी लाइफ च कोई एग्जिस्टेंस होवे। बट अर्जुन, he is not existent for me, especially in serious matter. So just ignore him. And अर्जुन, तू अपना मुंह बंद रख। मुकेश, मैनू लगता है गड्डी दे हॉर्न कंटिन्यूसली सुन सुन के तेरे कन्ना दे पर्दे वीक हो गए हैं, इसलिए शायद तेनू सुनाई नहीं दिता जो मैं सवेरे तेनू कहा सी। I told you very clearly कि यह कुड़ी मेरे घर च नहीं नजर आनी चाहिए। And I made it very clear कि मैं तेनू यह लास्ट चांस दे रही हूं। तू इस कुड़ी की गारंटी ली सी ना कि क्या सी कि यह कुड़ी इस घर के कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ेगी तो इस घर च कदी नहीं आएगी। पर देख ये तो आ गई, आई नहीं तबाही लेके आई है। इन्हें मेरा इवेंट, मिस्टर नंदा का बनाया हुआ स्पेशल गिफ्ट, मेरा ओकेजन सब कुछ मिट्टी च मिला दिता। ते उस तो बाद भी यदि ऑडेसिटी वेख, इन्हू अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है।
ਵੱਡੀ ਮਾਲਕਿਨ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਅੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਸਟ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲੰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਫਾੜੀ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। तेरे वर्गी अनकल्चर ते मैनरलेस कुड़ी मैं आज तक नहीं वेखी, जिन ना गल करन दा पता, ना रहन दा कोई टंग, ना गलती तो बाद अखा च कोई रिग्रेट। मालकिन, घट्टो घट तुसी तो मेरी धी दे बारे इदां ना कहो। काशी दी उम्र ही किन्नी आ, पहली बार पिंडों शहर आई आ, दुनिया वेखी कित्थे ओने। उस हालात विच जो भी उन्होंने सही लग्या उन्हें कर दिता। फिर वो कह रही है ना, ये सब उन्हें तुहाडी जान बचाने लिए किया। जान बूझ के किया इन्हें सब। दूजियां नूं अपनी शरारतां नाल तंग करके इंजॉय करना ही इहदी हैबिट है। नहीं मालकिन, तुसी मेरी काशी नूं बहुत गलत समझ रहे हो। इदां दी नहीं है वो तो बहुत ही समझदार है। अच्छा, जे नहीं ही समझदार हुंदी ना तो तू मेरे सामने हाथ जोड़ के दी सिफारिश ना कर रहा हुंदा। सच तो यह है कि तू अपनी जॉब करके शहर विच सी ते पिंड विच तेरे तो बगैर एदी परवरिश सही तरह नहीं हो पाई। इसलिए आउट ऑफ हैंड हो गई है। तुसी परवरिश का सवाल चुक रहे हो। मेरे बच्चों की मां भावें इस वेले इस दुनिया च नहीं आ, पर उन्हें मेरे दोवें बच्चों की परवरिश च कोई कमी नहीं रहन दी। रही मेरी परवरिश की गल, तो छोटे मालिक नूं तो मैं ही अपनी गोद विच खिला के वड्डा कीता। इन्हां ने तो मेरे नाल सब तो वध समय बिताया। इन्हां विच तो कोई कमी नहीं आई। इन्हां नूं तां तुसीं अपनी जान तो भी वध प्यार करदे हो। छोटे मालिक, तुसीं तां अखां खोलदे ही सब तो पहला मैनूं वेख्या सी। तुसीं तां मैनूं बचपन तो जानदे हो कि मेरी परवरिश विच कोई कमी हो सकती है। बोलो छोटे मालिक। आदि, you don't have to say single word. तू इस मैटर तो दूर ही रह। मुकेश, तेरी हिम्मत किता हुई अपनी धी ते मेरे पुत्तर दे विच कंपैरिजन करन दी? कंपैरिजन हमेशा बराबरी वाला विच कीता जांदा है। फिर फैमिली मनना ते फैमिली दा हिस्सा होना, इन्हां दोनां च बहुत फर्क हुंदा है। ते एम्प्लॉइज नूं यह फर्क पता होना चाहिए। मेरा पुत्र
ਇਸ ਲੈਵਿਸ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਹੀਰੇ ਤੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਨਫ ਆਫ ਦਿਸ ਗਰਲ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਮਿਸਿਸ ਨੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੋ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਆਲ ਆਫ ਯੂ। Just shut up. Mom, I don't think so. ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। Security, leave her. वो आपे चल जाएगी। मुकेश अंकल, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕਿਨ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਨਿੰਮੋ, नहीं छोटे मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सब जानबूझ के नहीं किया। कोई मेरी गल का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? छड्डो, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कोई मेरी गल क्यों नहीं सुन रहा? मेरा यकीन करो, मैं नहीं हूँ गलत। कोई मेरी गल क्यों नहीं सुन रहा? छोटे वाले मैं कोई गलती नहीं की। छड्डो मैनू, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। नहीं दीदू, रवो ना। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਾਸ਼ਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਧੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕਿਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। जस्सी, मुकेश अंकल। मुकेश अंकल प्लीज रुक जाओ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਵਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। गल करनी सी। मुकेश अंकल आई एम सॉरी, पर गलती तो ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਛੋਟੇ ਮਾਲਿਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਇਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। अंकल, फिलहाल रात बहुत हो गई है, तुसी अपनी डॉटर ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੰਮੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰੋ ਪਰ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਪਾਉ ਜੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।